सत श्री अकाल शख्सियत देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सिमरनजोत सिंह। जेकर पंजाबी ਸਾਹਿਤ बारे तुसी थोड़ा भी जानते हो, थोड़ा बहुत भी पढ़िया है, तो जिस हस्ती के नाल अज मैं मुलाकात करान जा रहा उसनों सुनन तो बाद तुसी पंजाबी ਸਾਹਿਤ की रूहानीयत दे विच रंग जाओगे। अगले अद्धे घंटे वास्ते किते ना जाओ, क्योंकि जिस शख्स के नाल तुहाडी मुलाकात करान जा रहे हैं उसने पंजाबी ਸਾਹਿਤ नूं, पंजाबी माँ बोली नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने दे विच एक अहम रोल अदा किया है। मेरी मुराद है जी मायनाज हस्ती डॉक्टर सुरजीत पात्र साहब दे नाल। पात्र साहब बहुत बहुत स्वागत है फास्ट वे न्यूज़ ते। पात्र साहब, सब तो पहला शुरुआत मैं पंजाबी भाषा तो करनी चाहूँगा। की कारण है, की लगता है तुहानूं कि अज साडी जिहड़ी भाषा हैगी वो कित्थे खड़ी हैगी है, और जेकर म्यार डिग्गिया हैगा तो क्यों डिग्गिया हैगा? सिमरन इस तरह है कि जे आपां बोलण वालियां दी इस वेले जो पंजाबी बोलण वालियां दी गिणती आ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ क्योंकि जे अज की जनरेशन पंजाबी बोलती भी है, अज की पुश्त, तो अगली पुश्त नहीं बोलूगी तो ये सारी गिनती खत्म हो जाएगी जो असी कह रहे हैं कि बड़े मान नाल कह रहे हैं। तो मैं पिछे जे बाहर गया ऑस्ट्रेलिया, तो उत्थे भी एक कवि ने बड़ी आशा भरी गल कही कि पंजाबी हुण 5 दरियावां की बोली नहीं 7 समुद्रां की बोली हो गई है। ये सुनने गल बहुत अच्छी लगती है, पर जे असी जिस तरह मैं जिक्र किया कि जिहड़ी ये हकीकत भी है कि साडी सिक्ख्या दे विच साडे घरां विच भी पंजाबी हौली हौली पिछे जा रही है। क्यों हुंदा है इंज? असी जनतक थावां ते अज जाने हैगे आ, हुण नवीं चीज़ां आ गईयां ने, रेस्टोरेंट्स आ गए ने, चेन्स जिहड़ियां KFC मैकडोनल्ड्स खुल गए है। असी जाके ऑर्डर भी जिहड़ा वो इंग्लिश दे विच देण नूं माण महसूस करते हैं, पंजाबी बोलण दे विच भी अपना जिहड़ा ये सोचते हैं कि शायद असी नीवें हो रहे हैं। इस तरह का जिहड़ा एक भाषा दे नाल साडी माँ बोली दे नाल साडा वरतारा है, अपने आप नूं नीवें महसूस करन वाला, ये क्यों बन गया? इहो देखो इदां हुंदा कि जिस तरह आपां अजकल इस वेले सोचते हैं कि दुनिया एक भाषा वल जा रही है। सिर्फ असी नहीं, उंज भी जिन्नियां भी भाषावां ने, जिस तरह बंगाली भी आ, मराठी भी आ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, उस गल 'ਚ बहुत ਹੁੰਦੀ है। एक ਹੁੰਦੀ कि कुछ भाषावां जिद्दां आपां कहने कि भी अंग्रेज़ां साडे ते राज किया और साडे लई ओह बॉस बन गए, साडे आका बन गए। वो हर बंदा अपने हाकम की भाषा बोलनी चाहता। सो वो एक अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन साडे मन 'ਚ एक ज़हनी गुलामी ये रही कि जिवें असीं गुलाम हाँ, वो साडे हाकम ने, और हमेशा कोई भी शख्स होएगा वो हाकम की बोली बोलन ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੁਨੱਵਰ ਰਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਾਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੀਬਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ
ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਪੰਨ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ, ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਕ ਵਾਕ। ਤੋ ਨੂਰ ਪਹਿਰ ਦਾ ਤੜਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਵੱਡਾ ਵੇਲਾ, ਧੰਮੀ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਾਹ ਵੇਲਾ, ਸੂਰਜ ਸਵਾ ਨੇਜ਼ੇ, ਟਿਕੀ ਦੁਪਹਿਰ, ਢਲਦੇ ਪੈਰ, ਤਰਕਾਲਾਂ, ਡੂੰਘੀ ਆਥਣ, ਸ਼ਾਮਾਂ, ਦੀਵਾ ਵੱਟੀ, ਖੌ ਪੀਆ, ਕੌੜਾ ਸੋਤਾ, ਢਲਦੀਆਂ ਖਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਰੇ ਦਾ ਚੜਾ, ਚਿੜੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਡੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਲ ਆ, ਟਿੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਮੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ, ਮਾਮਾ, ਡੈਡ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਭਾਈਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਆਮ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਨ ਪਾਗਲ ਵੀ ਆ, ਮੂਰਖ ਵੀ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਮੂਰਖ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਯਾਦ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਹੋ, ਕਿਸ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਵੀਆਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਲਾਂ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਲੱਭਾਂ। ਜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਥਾਸ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਕਲਪਨਾ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਨ ਆ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਗਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਓਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪਲ ਕੀ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਓਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲਈਏ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਿਜੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਗਗਨ ਚੁੰਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਬੁਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਹਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੱਕੜ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਈ। ਕਵਿਤਾ ਕਦੀ ਲੇਖ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਰੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦੇ। ਕੋਈ ਦਾ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦਰਖਤ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਸ ਉਡੀਕ 'ਚ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਅਮਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਆਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹਉਮੈਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਲੀਬਾਂ 'ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ ਲੱਥਣੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਬਦਲਣਗੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਸਮੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਗੇਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਬਰ 'ਤੇ, ਜੇ ਹਵਾ ਆਈ ਰਹੀ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕੀ, ਸਭ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀ ਤੁਰੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਸ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਹੱਸਮਈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਪਲ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸਮਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਸੋਣਾ ਹੋ, ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਣਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ, ਤੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੰਜੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇਉਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ,
ਕਿਵੇਂ ਬਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਨਾ ਪੁਰਨੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। और एक शेर सीगा कि ਉਹ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਐ ਮਨਸੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੰਜੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇਉਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗਾ, ਬਣਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੁਲ ਤੂੰ, बना खुद खुदा तक मुहब्बत दा पुल तू, कि तू ठेकेदारां दा मजदूर क्यों है, तू बेचैन क्यों है, तू रंजूर क्यों। बिल्कुल ये एहसास और मेरे तो खैर लू कंडे खड़े हो रहे ने। वेला हो गया एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦਾ, जल्द वापस आने और मैं वादा करदा कि मुलाकात इन्नी खूबसूरत इस तरह जारी रहेगी।